Okay. In the last two classes, we have discussed some problems on design of compression members, design of columns, in which we have seen one problem using simple sections and two problems using built up sections. And also we have designed one laced column and a battened column also. So when you are designing a built up section like two channels, so you have to connect those two channels by some means. That connection may be in the form of lacing or battens. Those problems that we discussed in the last class. Now in this class we shall design a slab base for the column. That means we have to rest the column on a foundation, a concrete foundation, okay, and between this concrete foundation and the column there will be a steel plate, that is called base plate, okay. So this is a column. For example, I have made a built up column using two channels face to face, okay. This is the column and I am putting this column on a base plate. You see, ఈ రెడ్ కలర్లో ఉండేది బేస్ ప్లేట్, and I have to keep this base plate on concrete foundation. ఇది కాంక్రీట్ ఫౌండేషన్. సో కాంక్రీట్ ఫౌండేషన్, దాని మీద బేస్ ప్లేట్, దాని మీద కాలం. చూడండి ఇక్కడ సెక్షన్, క్రాస్ సెక్షన్ గీసాను. కింద కాంక్రీట్ ఫిట్టింగ్ పైన బేస్ ప్లేట్ పైన కాలం వస్తుంది, ఓకే. అండ్ దిస్ కాలం విల్ బి జనరలీ వెల్డెడ్ టు ద బేస్ ప్లేట్. చూడండి ఇక్కడ ప్లాన్లో చూపించింది, ఈ రెండు ఛానల్స్ కూడా వెల్డింగ్ చేస్తున్నాయి చూడండి. దిస్ కాలం ఈజ్ వెల్డెడ్ టు ద బేస్ ప్లేట్, ఓకే. అండ్ దిస్ బేస్ ప్లేట్ ఈజ్ kept on the concrete footing. చూడండి ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి. దిస్ బేస్ ప్లేట్ ఈజ్ kept on concrete footing and this base plate is connected to concrete footing using bolts, anchor bolts. చూడండి ఇక్కడ ప్లాన్లో చూపించిన చూడండి 4 బోల్ట్లు ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఇదొక బోల్టు, ఇదొక బోల్టు, ఇదొక బోల్టు, ఇదొక బోల్టు. సో బై యూజింగ్ 4 anchor bolts this base plate will be connected to the concrete footing. So this problem we are going to do now. That means slab base or base slab for the steel column. Design of a slab base as a column base. Problem is design a slab base for a column with two channels ISMC 350 placed face to face with a gap of 116 mm carrying a factored axial load of 1700 kilonewtons. అంటే మనం ఇదివరకు చేసిన ప్రాబ్లం ఇది. సో ఇక్కడ కాలంకి ఏమేమి పెట్టిందా, కాలం కింద 2 ఛానల్స్ పెట్టున్నాయి, 2 ISMC 350 ఛానల్స్. ఎలా ప్లేస్ చేస్తున్నాయి, ఫేస్ టు ఫేస్ ప్లేస్ చేస్తున్నాయి. అండ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఛానల్స్ ఈజ్ 116 mm. సో అటువంటి కాలంని పెట్టున్నాం మనం, కాలము. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యారీయింగ్ ఎ ఫ్యాక్టర్డ్ యాక్చువల్ లోడ్ ఆఫ్ 1700 kilonewtons. ఓకే, మరి ఈ కాలంకి నేను ఏం డిజైన్ చేయాలి, స్లాబ్ బేస్ డిజైన్ చేయాలి. స్లాబ్ బేస్ అంటే ఫుటింగ్ పైన ఉండే బేస్ ప్లేట్ని డిజైన్ చేయాలి. యూజ్ M15 grade concrete for foundation and provide welded connection between column and base plate. Take SBC of soil as 250 kilonewton per meter square. So soil safe bearing capacity anta 250 kilonewton per meter square. Okay, that is the SBC. ఇప్పుడు ఈ కాలంకి I have to design a concrete footing and a base plate. Both you have to design. Now let us see the solution. Bearing strength of concrete equal to 0.45 FCK. మనం ఆర్సీసీలో కూడా చూసాము ఫుటింగ్స్ అప్పుడు. ద బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0.45 FCK. సో 0.45 into M15 grade కాంక్రీట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి FCK is 15 here. So 0.45 into 15, 6.75 MPa. That is the bearing strength of concrete. Then area of base plate required A is equal to load divided by stress, bearing stress. So load 1700 kilonewtons
divided by bearing stress ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను 0.45 FCK అని, that is 6.75. So 1700 kilonewtons divided by 6.75 megapascals gives me 2,51,852 mm square. This is the area of base plate required. ఇంత ఏరియా కావాలి బేస్ ప్లేట్కి. ఓకే, when you are providing a square base plate, then each side of square is 502 mm. Square root of area ఇస్తే I will get 502 mm as the size of the base plate if you are providing a square plate. స్క్వేర్ కాలం అయితే స్క్వేర్ బేస్ ప్లేట్ పెడతాము, బట్ ఇక్కడ ఇది స్క్వేర్ కాలమా రెక్టాంగులర్ కాలమా చూడండి, ఇదిగోండి ఫిగర్ గీస్తున్నాం చూడండి. 2 channels అన్నాడు, 2 channels ISMC 350 అన్నాడు. సో ISMC 350 అన్నాడు కాబట్టి ఇది 350, ఇది 350, ఇది 350. అండ్ ISMC 350 ఛానల్కి విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ 100 mm, ఇది 100 mm, ఇది 100, ఇది 100, ఇది కూడా 100. ఈ ఛానల్ విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ 100 mm. For this channel the width of flange is 100 mm and the gap is 116. So 100 plus 116 plus 100, 316 mm. So ఇది 316 mm. కాలం ఈ సైడ్ వచ్చి 316 mm and this side it is 350 mm. సో మొత్తం మీద కాలం వచ్చి ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ షేపు, స్క్వేర్ కాదు. సో రెక్టాంగిల్ షేప్డ్ కాలం కాబట్టి కింద బేస్ ప్లేట్ కూడా రెక్టాంగులర్ షేప్లోనే పెట్టాలి. సో దట్ దిస్ ప్రొజెక్షన్ యు సీ, కాలం దాటిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ప్రొజెక్షన్, దిస్ ప్రొజెక్షన్ షుడ్ బి సేమ్ ఆన్ ఆల్ 4 sides. కాలం కంటే పెద్ద బేస్ ప్లేట్ పెడతాము, చుట్టూరు మిగిలిపోయిన గ్యాప్ ఈ ప్రొజెక్షన్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇంచుమించు. సో ఇన్ సచ్ ఏ వే ఐ హ్యావ్ టు చూజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బేస్ ప్లేట్. మరి ఈక్వల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉండాలి 4 వైపులా అంటే రెక్టాంగులర్ కాలం కాబట్టి రెక్టాంగులర్ బేస్ ప్లేటే పెట్టాలి. సో నౌ ఐఎమ్ చూజింగ్ 490 by 530 mm బేస్ ప్లేట్ whose area is more than 2,50,000. నాకు కావాల్సిన 2,51,852 mm స్క్వేర్ కావాలి, దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా 490 by 530 తీసుకున్నాను. స్క్వేర్ ప్లేట్ అయితే 500 mm కావాలా, నేను రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి ఒక సైడ్ కొంచెం తక్కువ, ఇంకో సైడ్ ఎక్కువ. సో 490 by 530 ఈ ఫిగర్ గీస్తున్నాం చూడండి, ఇది 490, ఇది 530. దిస్ ఈజ్ ద బేస్ ప్లేట్ సైజ్. సో ఇది 530 బేస్ ప్లేట్ సైజు. ఈ కాలం సైజ్ వచ్చి 350, ఇది 350 కనబడుతుంది, ఇది 350. సో 530లో 350 పోతే 180 mm ఉంటుంది. సో దిస్ గ్యాప్ ఈజ్ 90 mm. ఇది రాస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ 90 mm అండ్ ఈ గ్యాప్ కూడా 90 mm. దిస్ గ్యాప్ ఈజ్ 90 mm అండ్ దిస్ గ్యాప్ ఈజ్ 90 mm. సో టోటల్ 530 mm. నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ వచ్చి 490 mm ప్లేట్. ఇది ఈ 490లో 316 పోతే 174 mm. 174లో సగం ఇటు 87 mm, ఇటు 87 mm. సో ఇటు 87 mm, ఇటు 87 mm, ఈ వైపు 90 mm, ఈ వైపు 90 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ప్రొజెక్షన్స్ 4 సైడ్. అట్లాగా నా బేస్ ప్లేట్ సైజ్ తీసుకున్నాను. సో ద బేస్ ప్లేట్ సైజ్ ఇస్ 490 by 530 mm. మై బేస్ ప్లేట్ సైజ్ ఇస్ 490 by 530 mm. సో దట్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 90 mm గ్యాప్ వచ్చింది. సో రెండు వైపులు 87 వచ్చింది, రెండు వైపులు 90 వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. ఓకే, సో బేస్ ప్లేట్ సైజ్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత బేస్ ప్లేట్ థిక్నెస్ డిసైడ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు క్లాస్ నెంబర్ 7.4.3.1. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్లాస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ బేస్ ప్లేట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఈ క్లాసులో వెళ్తే చూస్తే మీరు కోడ్ బుక్లో ఈ ఫార్ములా రాసి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా అండ్ దిస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ బేస్ ప్లేట్ షల్ నాట్ బి లెస్ దాన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ కాలం. షల్ నాట్ బి లెస్ దాన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ కాలం. ఓకే, దట్ ఈస్ బిగిన్. సో దీనిలో W అంటే బేరింగ్ ప్రెషరు. బేరింగ్ ప్రెషర్ అంటే లోడ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ బేస్ ప్లేట్ వేస్తే బేరింగ్ ప్రెషర్ వస్తుంది. ఏరియా లోడ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా వేస్తే ప్రెషర్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ హియర్. లోడ్ ఈజ్ 1700 kilonewtons on the column divided by area of base plate. So load divided by area gives me the pressure, base pressure. This 6.55 megapascals is the bearing pressure developed on the column. అండ్ ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఏ అంటే లార్జర్ ప్రొజెక్షన్ 90 mm, బి అంటే స్మాలర్ ప్రొజెక్షన్ 87 mm,
ఇందాక ఫిగర్లో చూసాం కదా, చూడండి ఈ వైపు 90 mm ప్రొజెక్షన్ ఉంది, ఈ వైపు వచ్చి 87 mm ప్రొజెక్షన్ ఉంది. ఓకే, Fy అంటే మనకు తెలుసు 250, gamma m0 is 1.1. okay, so I am substituting these values and then this Ts comes out to be 20.5 mm. So what is the thickness of base plate required? 20.5 mm. ఇందాక చెప్పున్నాడు కోడ్లో దిస్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ అన్నాడు. సో ISMC 350 ఛానల్స్ కాబట్టి నేను కాలంకి పెట్టింది. ఆ ఛానల్కి థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ 13.5 mm, హెన్స్ ఓకే. ఒకవేళ ఈ థిక్నెస్ ఆఫ్ బేస్ ప్లేట్ ది 13.5 mm కంటే తక్కువ వస్తే పెట్టకూడదు, 13.5 పెట్టాలి అప్పుడు. సో నౌ ప్రొవైడ్ ఏ బేస్ ప్లేట్ ఆఫ్ థిక్నెస్ 22 mm. నాకు 20.5 mm కావాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేను ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా, 22 mm ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్. ఇప్పుడు టోటల్గా థిక్నెస్, ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ బేస్ ప్లేట్ ఏమైంది, 530/490/22. దిస్ ఈజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ బేస్ ప్లేట్. సైజ్ ఏమో 530/490, థిక్నెస్ ఏమో 22. ఈ బేస్ ప్లేట్ని ఏం చేయాలి, కాలం కింద పెట్టాలి, పెట్టి ఈ బేస్ ప్లేట్ని కాంక్రీట్ ఫౌండేషన్ మీద పెట్టాలి. ఓకే, సో కాంక్రీట్ ఫుటింగ్కి కాలంకి మధ్యలో ఈ బేస్ ప్లేట్ పెడతామన్నమాట. అండ్ యూజింగ్ 4 anchor bolts I can connect this base plate to the concrete foundation. So I am using 4 numbers of 16 mm diameter bolts, 16 mm diameter anchor bolts of length not less than 300 mm. Okay, యాంకర్ బోల్ట్స్ జనరల్గా 300 mm లెంగ్త్ ఉంటాయి. అది రాసేటవే మీరు సింపుల్గా 4 numbers of 16 mm diameter 400 mm బోల్ట్స్. నెక్స్ట్ ఈ బేస్ ప్లేట్ని కాలంని వెల్డ్ చేయాలి మీరు. సో ఎలా చేయాలి, సో కాలం ఇదిగో ఛానల్ని ఇలా పెట్టేసి బేస్ ప్లేట్ మీద పెట్టేసి చుట్టూరు ఫిలెట్ వెల్డింగ్ చేస్తాను. ఐ డూ ఫిలెట్ వెల్డింగ్ ఆన్ ఆల్. సో 1 2 3 4 5 6 సైడ్లు ఉంది ఈ కాలము, ఈ ఛానల్కి 6 సైడ్లో వెల్డింగ్ చేసేస్తాను కింద బేస్ ప్లేట్కి యూజింగ్ ఫిలెట్ వెల్డింగ్. ఓకే, సో ఫిలెట్ వెల్డింగ్ అనే సైజ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్, థ్రోట్ థిక్నెస్ అన్నీ ఉంటాయి. సో లెట్ S be the size of fillet weld. S be the size of fillet weld. దెన్ థ్రోట్ థిక్నెస్ T ఏమవుతుంది, 0.7s అవుతుంది. గుర్తుందో కదా వెల్డింగ్లో, ఇఫ్ S is the size of weld, then T is the throat thickness which is given by 0.7s. Okay, now I am calculating length of weld. What is the possible length of weld? చూడండి ఇగో ఈ ఛానల్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ లైన్ 100 mm. సో ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, కర్సర్ కనపడుతుందా. సో 100 + 350 మళ్ళీ +100. ఓకే, మళ్ళీ ఇట్లా వస్తే ఫోర్త్ సైడ్, ఫస్ట్ సైడ్ 100 mm, సెకండ్ సైడ్ 350 mm, థర్డ్ సైడ్ 100 mm, ఫోర్త్ సైడ్ ఎంత, లోపల సైడ్ ఇది ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, ఫోర్త్ సైడ్ ఇది 100, టోటల్ 100. ఈ 100లో థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ తీసేసేయాలా. థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ 8.1 mm. సో ఈ ఫోర్త్ సైడ్ వచ్చి 100 - 8.1 అవుతుంది ఫోర్త్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఫిఫ్త్ సైడ్ ఈజ్ 350 టోటల్ హైట్. ఇది బయట హైట్ 350, లోపలికి వచ్చేసరికి ఇటు పక్క థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్, ఈ పక్క థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ తీసేస్తే ఫిఫ్త్ సైడ్ లెంగ్త్ వస్తుంది. సో ఫిఫ్త్ సైడ్ లెంగ్త్ వచ్చి 350 - 2 times థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్. అదే ఇక్కడ వేసాను, 350 - 2 times థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ 13.5 mm. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సైడ్ చూడండి, ఇది మళ్ళీ 100లో ఈ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ ఇది తీసేస్తే ఇది సిక్స్త్ సైడ్ ఇది వస్తుంది. 100 - 8.1, దిస్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ సిక్స్త్ సైడ్. సో టోటల్గా దిస్ ఈజ్ ద పాసిబుల్ లెంగ్త్, 2113.6 mm is the possible length of weld for one channel. Total length of weld 2113. That is the possible length of weld.
Then effective length of weld ani meeku it is given in the code book. So effective length of weld LE equal to L minus 4S. S is the size of weld. So for getting effective length, so even though you do length welding for L, welding of length L, then the effective length will be only L minus 4S. This is for one side. So you have to deduct 4 times S to get the effective length of welding. To get the effective length of welding. ఇది ఒక్కొక్క సైడ్కి 4S తీసేయాలా. మనకి ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఛానల్కి 6 సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 6 సైడ్స్ ఉన్నాయి. సో 6 సైడ్స్ అంటే 6 into 4 24S తీసేసేయాలా. దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్. సో టోటల్ లెంగ్త్ ఈజ్ 2113.6 మైనస్ 6 సైడ్స్కి ఒక్కొక్క సైడ్కి 4S. సో మైనస్ 24S. దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ welding. Then design strength of weld, welding lo manaku telusu FDW equal to FU by root 3 into gamma m1. So 410, FU ante 410 manaku telusindi already. This is ultimate strength of welding material, 410 divided by root 3 into 1.25. Chinnaga design strength of weld is, so this comes out to be 189.4 MPa. Area of weld. ఏం రాలేదు. డెలివరీ వచ్చిందంట. ఏం పెట్టావా? ఏం రాలేదంట. రే సాయి మాస్క్ అంటే వేసుకొని పో. సరే సరే చెప్పు. Area of weld required is load divided by stress. Load is 1700 kilonewtons divided by bearing. Design stress is 189.4. ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఇది 189.4. So I am getting 8977 mm square is the area of weld required. So area divided by length వేస్తే నాకు thickness వస్తుంది. So area of weld is equal to length into throat thickness. So effective length into throat thickness. Effective length, this is the effective length into throat thickness అంటే 0.7S. So 8977 equal to length into throat thickness I am putting. So దీని నుంచి S వచ్చింది. S equal to 7.8 mm. So load divided by, I have put the strength of weld I am putting. So I am getting area of weld. So area equal to length of weld into throat thickness. Length of weld ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేశాను 2113.6 మైనస్ 24S అని. ఒక ఛానల్కి 2 ఛానల్స్ కంటే ఇంటూ 2 వేస్తున్నాను. ఇంటూ థ్రోట్ థిక్నెస్ అంటే 0.7S మళ్ళీ. సో దీనిలో నుంచి S వచ్చింది నాకు. ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ S ఈక్వల్ టు 7.8 mm. సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ 8 mm వెల్డ్. 7.8 వచ్చింది కాబట్టి 8 వేస్తున్నాను దాన్ని. రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తాను. సో S అంటే సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్. సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ఏ సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఈక్వల్ టు 8 mm. సో ఫిలెట్ వెల్డింగ్ సైజు 8 mm వెల్డ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి నేను. ఓకే. దెన్ సైజ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఫుటింగ్, వర్కింగ్ లోడ్ డివైడెడ్ బై సేఫ్ స్ట్రెస్. సో వర్కింగ్ లోడ్ అంటే 1700 kilonewtons is the ultimate load, డివైడెడ్ బై 1.5 వేస్తే వర్కింగ్ లోడ్ వచ్చింది, డివైడెడ్ బై ద ఫర్ ది 250 డివైడెడ్ బై 1.1. సో 1.1 పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ. 250 is the yield stress. So this is 5 meters square. divided by, this is the working load divided by 250 means what? This is the safe bearing capacity of the soil. So load divided by SBC gives me the area of footing. That's what this is 5 meters square into 1.1. ఎందుకేసాను ఇక్కడ 1.1 is the, మీకు కాంక్రీట్లో గుర్తుందా లేదా ఆర్సీసీ డిజైన్లో వీ యాడ్ 10%
footing weight. So 1700 kilonewtons divided by 1.5 వేస్తే దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ లోడ్ ఆన్ ద కాలం. దానికి 10% ఫుటింగ్ వెయిట్ కింద వేసుకుంటాం, అందుకని ఇంటూ 1.1 వేసాను. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ లోడ్ డివైడెడ్ బై ఎస్బీసీ, సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏరియా ఆఫ్ ఫుటింగ్ యాజ్ 5 meters square. సో స్క్వేర్ ఫుటింగ్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 వేస్తే 2.24 meters. దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఫుటింగ్ రిక్వైర్డ్ అండర్ ద కాలం. సో 2.24 meters కావాలి కాబట్టి నేను రౌండ్ ఫిగర్ చేసి 2.25 meters ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఫుటింగ్ సైజ్. సో దిస్ ఈజ్ ద సైజ్ చూడండి, ప్లాన్ గీసాను. దిస్ ఈజ్ 2250 by 2250. దిస్ ఈజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్. సైజ్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ ఈజ్ 2250 mm by 2250 mm. ఓకే, దాని మీద ప్లేట్, బేస్ ప్లేట్ పెట్టిందాను 490 by 530. 490 by 530. సో 490 బేస్ ప్లేట్ పెట్టాను కాబట్టి ఇటుపక్క 80 mm, ఇటుపక్క 80 mm గ్యాప్ మిగులుతుంది. అలాగే ఇటు 530 mm ప్లేట్ కాబట్టి ఇక్కడ 860 mm, ఇటుపక్క 860 mm గ్యాప్ మిగులుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద అండ్ దీని మీద కాలం పెట్టున్నాను చూడండి. ఈ కాలంని వెల్డింగ్ చేస్తున్నాను చుట్టూరు బేస్ ప్లేట్కి. ఈ బేస్ ప్లేట్ని 4 bolts వేసి కనెక్ట్ చేశాను కాంక్రీట్ ఫుటింగ్. దిస్ ఈజ్ ద క్రాస్ సెక్షన్, యు సీ హియర్ ఎలివేషన్. దిస్ ఈజ్ కాంక్రీట్ ఫుటింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద బేస్ ప్లేట్. సో ఇటుపక్క 880 mm గ్యాప్, ఈ వైపు 880 mm గ్యాప్. దెన్ దిస్ లోడ్ డిస్పర్షన్ యాంగిల్ షుడ్ బి 45 degrees. సో ఇక్కడ నుంచి లోడ్ 45 degrees డిస్పర్స్ కావాలంటే ఇది 880 mm అయితే ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది? 880 mm అవుతుంది 45 degrees చేసుకుంటే. సో లోడ్ డిస్పర్షన్ యాంగిల్ 45 degrees తీసుకుంటే ద డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ షుడ్ బి 880 mm. సో దీని ప్రకారము ఐఎమ్ డిసైడింగ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ యాజ్ కాంక్రీట్ ఫుటింగ్ యాజ్ 880 mm. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. So this is the design of slab base for a column. తరుణ్ చెప్పు ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఈ ఫిగర్ కనబడుతుందా? కాంక్రీట్ ఫుటింగ్ ఇది. కాంక్రీట్ ఫుటింగ్ మీద ఏం పెట్టాం? బేస్ ప్లేట్ పెట్టాము. బేస్ ప్లేట్ పైన ఏముంటుంది? కాలం ఉంటుంది. ఓకేనా? అది ఇదిగో ఈ ప్లాన్లో చూపించింది వీడు కాలం, 2 channels కాలంకి. ఈ 2 channels పెట్టాం, కాలం పెట్టాం. మరి ఈ కాలంని బేస్ ప్లేట్ని ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తాం? ప్రాబ్లంలో ఏమడిగాడు? యూజింగ్ వెల్డింగ్ అన్నాడు. యూజింగ్ వెల్డింగ్ చూడండి, ఇక్కడ ప్లాన్లో చూపించింది చూడండి, వెల్డింగ్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఛానల్స్ని అన్ని సైడ్లో 6 సైడ్లో వెల్డింగ్ చేస్తున్నా. ఈ ఛానల్ని కూడా 6 సైడ్లో వెల్డింగ్ చేస్తున్నా యూజింగ్ ఫిలెట్ వెల్. మరి ఈ బేస్ ప్లేట్ని ఈ కాంక్రీట్ ఫుటింగ్ని ఎట్లా కలుపుతాను, ఎట్లా జాయిన్ చేస్తాను? ప్లాన్లో చూడు, 4 ఇచ్చినా చూడండి. ఏంటివి 4? యాంకర్ బోల్ట్స్ అంటాం. ఫుటింగ్లో వాడే బోల్ట్స్ని ఏమంటాం? యాంకరింగ్ కోసం యాంకర్ బోల్ట్స్, యాంకరైజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అవి. సో 4 16 mm డయామీటర్ యాంకర్ బోల్ట్స్ ఆఫ్ లెంగ్త్ 300 mm ఆర్ జనరల్లీ ప్రొవైడెడ్. ఓకే, దానికి ఇంకా లెక్క ఏం లేదు. 4 సైడ్లో 4 bolts, జనరల్గా 16 mm bolts అండ్ లెంగ్త్ విల్ బి 1 foot, 300 mm లెంగ్త్. ఓకే, ఈ బోల్ట్ ప్లేస్ కనెక్ట్ చేసాం. సో సైజ్ ఆఫ్ ది బేస్ ప్లేట్ డిసైడ్ చేసాము, సైజ్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ డిసైడ్ చేసాము. సైజ్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ దేని మీద బేస్ చేసాము? ఎస్బీసీని బట్టి, సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ బట్టి డిసైడ్ చేసాము. అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఫుటింగ్ మేము ఈ చివర ప్రొజెక్షన్ ఎంత ఉందో చూసుకొని దానికి 45 degrees లో డిస్పర్షన్ యాంగిల్ అనుకుంటే సో థిక్నెస్ కూడా ఈ ఎంత గ్యాప్ ఉంటే అంత వస్తుంది. లైక్ దిస్ వీ విల్ డిసైడ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫుటింగ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్లాబ్ బేస్ ఫర్ ది కాల్. కాలంకి లేసింగ్ డిజైన్, ప్యాటర్న్ డిజైన్ కూడా చూసాము. ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ప్లైసింగ్. ఇప్పుడు కాలం 2 ఛానల్స్ పెట్టాము. ఇక్కడ 2 ఛానల్స్, ఈ పక్క ఒక ఛానల్, ఈ పక్క ఒక ఛానల్, అట్లా కాలం పెట్టాము. కాలం హైటు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 10 meters ఉంది.
బట్ నీకు ఛానల్స్ 10 మీటర్స్ లెంగ్త్ ఛానల్స్ దొరకవు బజార్ మార్కెట్లో, ఓకేనా. మేబీ 20 ఫీట్ మహా అయితే 10 ఫీట్ టు 20 ఫీట్ దొరుకుతాయి. సో మీకు ఒక 6 మీటర్స్ లెంగ్త్ ఛానల్ దొరికింది అనుకో, కానీ నీకు 10 మీటర్స్ కావాలి కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఓకే. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, 2 ఛానల్స్ తెచ్చి ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి కనెక్ట్ చేయాలి. అంత లెంగ్త్ ఛానల్స్ దొరకవు కాబట్టి మనం స్ప్లైసింగ్ అంటాం దాన్ని. కనెక్షన్ ఆఫ్ 2 సెక్షన్స్ ఫర్ రిక్వైర్డ్ హైట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ప్లైసింగ్. సో కాలమ్ స్ప్లైసింగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. సో హౌ టు డూ ద స్ప్లైసింగ్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఫిగర్ చూపిస్తాను మీకు. ఇది సో ఇది ఒక ఛానల్, ఇది ఒక ఛానల్. సో ఇది కింద ఛానల్ పైన మళ్ళీ పై ఛానల్ పెట్టాను. మరి ఊరక ఒక ఛానల్ పైన ఒక ఛానల్ నిల్చోబెడితే నిల్చో కదా, గాలి పడిపోతాయి కదా, నిల్చోలేం. కాబట్టి ఈ సైడ్ ఒక ప్లేటు, ఈ సైడ్ ఒక ప్లేటు వేసి కనెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ప్లైసింగ్. చూడండి, ఇది ఒక ప్లేటు, పెద్ద ప్లేట్ వేసాం, పెద్ద ప్లేట్. ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ 1 ప్లేట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్లేట్. సో ఒక ఛానల్ పైన ఇంకో ఛానల్ నిల్చోబెట్టి ఊరకు గాలి నిల్చోవు కదా, నిల్చుంటే ఊరకు పడిపోతాయి మళ్ళీ. సో యూ హ్యావ్ టు యూజింగ్ 2 plates, this side 1 plate and this side 1 plate, you have to connect these 2 channels. This is called splicing. Okay. ఒక్కోసారి కింద ఛానల్ ఏమో పెద్దది ఉంటుంది, పై ఛానల్ ఏమో చిన్నది ఉంటుంది. చిన్నది ఉన్నప్పుడు గ్యాప్ వస్తుంది, మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది. గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పుట్ ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఒక ప్యాకింగ్ ప్లేటు, ఇక్కడ ఒక ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టి ప్యాక్ చేసి అప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్లేటు, ఇక్కడ ఒక ప్లేటు వేసి బోల్ట్స్ వేస్తాం. సో ప్యాకింగ్ ప్లేట్ ఎప్పుడు అవసరం వస్తుంది, కింద కాలము పైన కాలము డిఫరెంట్ సైజెస్ అయినప్పుడు ఆ గ్యాప్ వస్తుంది. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు ప్యాక్ దెమ్. ప్యాక్ చేస్తాం, ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టి ప్యాక్ చేస్తాము. పెట్టి ప్యాక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్లేటు, ఇక్కడ ఒక ప్లేటు పెట్టి దాన్ని బోల్టింగ్ వేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్ప్లైసింగ్ బై యూజింగ్ ప్యాకింగ్ ప్లేట్స్. ప్యాకింగ్ ప్లేట్స్ ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది, ప్యాకింగ్ ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది, ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది కాలమ్, బాటమ్ కాలమ్ అండ్ టాప్ కాలమ్ ఆర్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ ప్యాకింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఇంకో బేరింగ్ ప్లేట్ వస్తుంది మధ్యలో, కింద కాలంకి పై కాలంకి మధ్యలో ఇంకో బేరింగ్ ప్లేట్ వస్తుంది. అలా కాకుండా 2 ఒకటే సైజ్ అయితే ప్లేట్ అవసరంలా, ఈ ఫ్లేంజ్ మీద ఈ ఫ్లేంజ్ వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఒకటే సైజ్ అనుకోండి, దీని మీద ఇది డైరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది. ఇంకా బేస్ ప్లేట్ అవసరం మధ్యలో, ఈ కాలంకి ఆ కాలంకి మధ్యలో ప్లేట్ అవసరంలే, డైరెక్ట్గా ఒకటే సైజు కాబట్టి ఈ ఫ్లేంజ్ మీద ఈ ఫ్లేంజ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మధ్యలో ప్లేట్ ఏమి ఉండదు. సైజ్ డిఫరెంట్ అయితే మాత్రం మధ్యలో ప్లేట్ పెట్టి దానిపైన పైన కాలం కూర్చోబెట్టాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాలమ్ స్లైసింగ్. దట్ వీ షల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అది. వీ షల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎస్, ఎనీ డౌట్స్? Let me take the attendance. Sai, Mamta, Sai. Let me take the screenshots.
హలో సార్, చెప్పు మస్తు. నాకు చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పు. సార్ ఈరోజు మా మా ఇంట్లో పిల్లర్స్ వేస్తున్నాం సార్, అది చూశాను. ఓకే. ఆ పిల్లర్స్ కి ఒక్క నిమిషం కింద ఒక్క నిమిషం ఒక్క కడతారు నిమిషం, కదా నేను సార్. రికార్డింగ్ ఆపేస్తా, మర్చిపోయాను మళ్ళీ. ఆపండి 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 సార్.